शामां दा वक्त है, सिंह आपो अपने तंबूआं चले गए ते महाराज साहब सच्चे पातशाह आसन ते विराज गए। ये दोने भरा क्योंकि पहरेदार सुस्त हो गया, ਉਹਦੀ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਗੁਲਖਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਤੌਲੇ ਖਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹੀ ਖੰਜਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੱਥ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੱਖੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਕੱਢਿਆ। दूसरा वार फिर मार दिता। दूसरा वार जिहड़ा है वो फिर नहीं कामयाब दा होया ते तीसरा वार जिहड़ा सी ये दसण दे विच देर लगदी है, बहुत जल्दी जल्दी वार होए ने। ये तीसरा वार कीता गुरु साहिब जी दे पेट दे विच, दिल तक चुंझ जिहड़ी सी टुम गई। ते महाराज साहब जी की बहादुरी नूं नमस्कार है। ते गरीब नवाज सतगुरु ने कोल जिहड़ा शस्त्र खंजर रखिया होया सी, हुक्म सी महाराज दा सिखां नूं भी, सिर तर तरे ना शस्त्र को अदब सैत पर पास, अंग संग लायो रहे करे न रिप विश्वास। महाराज साहब जी ने उधर पेट ते बहुत बड़ा जख्म घाव हो चुका है, तो खून फुहारियां की तरह चलता है। तो महाराज साहब ने अपने खब्बे हथ दे नाल उहदा जामा पकड़ लिया, गुलखां छड़ा नहीं सकिया। महाराज दे एक हथ नाल फड़िया हुआ, दूजे हाथ नाल खंजर चक्या, वो झटकिया क्योंकि एक हथ तां उधर दुश्मन नूं पिया होया, इउं तां कढ़ नहीं सी सकदे। उत्थे इतिहास कर कहते भी खंजर बाहर म्यानों निकलिया ना, दूजी बार फिर झटकिया, वो फिर ना निकलिया, तीसरी बार झटकिया तो म्यान तो खंजर बाहर आ गई। उत्थे इतिहास रोक के कहता इहदा मतलब ये है कि उहदे अजे उन्ने श्वास बाकी रहिंदे सन, इस करके खंजर नहीं निकलिया। ते महाराज साहब सच्चे पातशाह ने जदों पूरे तान दे नाल खंजर उहदे मारिया, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਏ ਅੰਮਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹੋ ਅੱਲਾਹ, ਅੰਮਾ ਕਹਿਣ ਕਾ ਕੌਣ ਸਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਤੇ ਤੇਗ ਪਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ये जिस वेले गुरु के सिख महाराज कहा कोई है भी नेड़े, सिंह दौड़ के आया, जिहड़ा बाहर भुजन लग्या, अतौले खां बढ़ बढ़ के कीमा कर दिता उसका सिंघां ने। भाई लखा सिंह अंदर आया, उन्हें मारी जोर दी किरपान, इतिहास कहता भी लखा सिर ने सिर वढ़िया। महाराज जी हस पे कहते लखा सिंह ये की कीता? कहता जी दुश्मन मारिया। कहते तेरे आउण तो पहला मैं मार दिता सी, इसनूं मरे पे दे उत्ते मार दिता। भाई दया सिंह जी आ गए, भाई धर्म सिंह जी आ गए, सारे गुरु के सिख पलंगे ते बैठिया गुरु साहब का खून नचड़ के जो पलंगे ते हेठां बूंदा खून दियां डिगियां, ते उस वेले फिर हफड़ा दफड़ी पै गई। सच्चे पातशाह ये की बनया? महाराज कहते घबराओ ना, अकाल पुरख के हुक्म दे होया। अमर सिंह जरा लियांदा, तोपे लगे, जख्म साफ होया। कई दिनों तो बाद हजूर सच्चे पातशाह संगत च बैठे। महाराज ने कहा भी हुण कारण तो यही रखने जाने का, ते खपरे तीर खपड़े सप वर जिहड़ा हुंदा ना फणदार सप, उहदे वर्गे बड़े तीर ने। हजूर साहब दर्शन कर सकते हो आप जी। वो बड़े बड़े तीर देख के कुछ शहजादे कहन लगे भी ये तीर, कहते जी बड़ियां दे बड़े चोज हुंदे आ, ये दिखावे वास्ते रखे हुए, चला तो कोई असर ही नहीं देंगे। इस धनस का चिला कोई नहीं चढ़ सकता, नौ टांक दी। ते सिख कोल खड़ा सी, कहते गुरु घर दे विच कोई भी कम दिखावे का नहीं है। आखे जी फिर यदा चिला कौन? कहते गुरु साहब आप चढ़ते। वो कहते असीं नहीं मनते। मुख की गल भी शास्त्र का सत्कार रखदियां चिला चढ़िया। ते भाई संतोख सिंह कहते हैं भी जख्म अगे नालों भी बड़ा पराड़ खुल गया।
ਜਿਹਦੇ ਤੋਪੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਹੁਕਮ ਅਕਾਲ ਕਾ ਥਾ ਸੋਈ ਮਾਨਾ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਰਾ ਹਕੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਖਮ ਸਿਲਾਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਆਇਆ ਜ਼ਖਮ ਸਿਉਂਤੇ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੋਪੇ ਭਰਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਹਿ ਸਲਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਦ ਰੱਖਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮਰ ਕਸ ਲਿਆ, ਕੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਖਮ ਆਪ ਹੀ ਬੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਅਸਥੂਲ ਤਿਆਗਨੋ ਹਿਤ ਤਿਆਰਾ ਲਾਖਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਕਰਨਾ ਰਸ ਛਾ ਗਿਆ, ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ। ਸਭ ਸਿੰਘਨ ਕਰ ਜੋਰ ਕੇ ਅਰਜ ਅਲਾਈ, ਆਪ ਲੋਭ ਤਨ ਕਰਨ ਕੀ ਅਬ ਕੀਨੀ ਤਿਆਰੀ। ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਕੇ ਆਸਰੇ ਫਿਰ ਜੀਏ ਵਿਚਾਰੀ। ਸੰਗਤ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹੇ? ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਨੇਤਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੰਸੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗਦੇ। ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਛਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲ ਤੱਕੇ, ਜਿਨ ਦਿਰਗਣ ਤੇ ਅੰਸੂ ਛੋਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖ ਖਾਲਸੇ ਔਰੀ, ਜਿਨ ਦਿਰਗਣ ਤੇ ਅੰਸੂ ਛੋਰੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣ ਤਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਦਇਆ ਉਚਾਰਾ। ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੋਰ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਕਰਾਵਤ ਲੜ ਗੁਰ ਰਹੇ ਪੂਰਵਲੇ ਹੇਰੋ, ਨਿਜ ਤਨ ਤਜਨੇ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰ ਕੇਰੋ। ਸਰੀਰ ਬਾਜ ਹੀ ਛੱਡਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਸੁਣ ਤਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਦਇਆ ਉਚਾਰਾ। ਦਇਆ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਹਮ ਮੈਂ ਅਬ ਹੁਣ, ਹਮ ਅਬ ਸੋ ਗੁਰ ਥਾਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ 10 ਹੀ ਸਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਮ ਅਬ ਸੋ ਗੁਰ ਥਾਪ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਸੇ ਭਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਜ਼ਰ ਅਮਰ ਅਖੰਡ ਹੈ। 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਰਨ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਜੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਗਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਏਗਾ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ।